Hello students, welcome in virtual classroom standard 12th subject English. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण आपल्या या व्हर्च्युअल लेक्चरमध्ये महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ पुणे यांनी इयत्ता 12वीच्या विद्यार्थ्यांकरिता इंग्रजी या विषयाकरता जी सराव प्रश्नफेडी तयार केलेली आहे त्या प्रश्नफेढीमधील परिच्छेद नंबर 6 अभ्यासत आहोत. The name of the lesson is Voyaging Towards Excellence, written by अच्युत गोडबोले. विद्यार्थी मित्रांनो, हा आपल्या पाठ्यपुस्तकातील लेसन नंबर 1.8 आहे आणि आपल्याला या ठिकाणी उपलब्ध करून दिलेला परिच्छेद जो आहे तो पेज नंबर 79 आणि 80 अशा 2 पेजेसवरती दिलेला आहे. परिच्छेदाची सुरुवात होते पृष्ठ क्रमांक 79 वर आय स्कोर्ड 100% मार्क्स इन पासून ते ऑन पेज नंबर 80 डिटरमाइंड टू फाईट बॅक या ओळीपर्यंत. विद्यार्थी मित्रांनो, हे कृती प्रश्न आपण जरूर आपल्या वहीमध्ये लिहून ठेवावेत. ते तुम्हा सर्वांना नक्कीच उपयोगी पडतील अशी मी अपेक्षा करते. आणि हे कृती प्रश्न लिहिण्यापूर्वी आपल्या पुस्तकामध्ये दिलेला हा परिच्छेद जरूर काळजीपूर्वक वाचावा, जेणेकरून तुम्हाला प्रश्नांची उत्तरे अधिक चांगल्या पद्धतीने समजू शकतील. चला तर मग बघूया कृती प्रश्न. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला प्रत्येक परिच्छेदावर 6 कृती प्रश्न असतील आणि हे 6 कृती प्रश्न प्रत्येकी 2 गुणांचे असतील. विद्यार्थी मित्रांनो, आज या व्हिडिओ सिरीजमध्ये लेक्चर नंबर 6 मध्ये पुन्हा एकदा तुमचे सर्वांचे स्वागत. चला अभ्यासूया कृती प्रश्न. ॲक्टिव्हिटी क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट्स, म्हणजेच पुढील विधाने पूर्ण करा. फर्स्ट स्टेटमेंट, द रायटर गॉट ॲडमिशन इन IIT ॲज ही, आणि तुम्हाला या ठिकाणी उत्तर पूर्ण करायचे आहे आणि उत्तर आहे as he had secured the first rank in the university. Second statement, the poor English of the writer was responsible for feeling lonely and terrified in Mumbai and developed an inferiority complex and wanted the writer to run away from IIT and even Mumbai. Activity question number 2, describe the state of mind of the writer when he came from Solapur. म्हणजेच सोलापूरहून आल्यानंतर लेखकाच्या मनाच्या अवस्थेचे वर्णन करा. बघूया या प्रश्नाचे उत्तर. रायटर हॅड नॉट सीन एनी बिल्डिंग विच वॉज मोर दॅन 3 storied, but Mumbai was full of skyscrapers. At IIT, most of the students and professors used to converse in English, whereas writers' English was very poor. Writers' spoken English was quite pathetic, a very weak vocabulary, and his pronunciation also was terrible. Writers' construction of English sentences was also very awkward. Due to this, he feels lonely and terrified in Mumbai. Activity question number 3, the incident of the insult by a senior was a blessing in disguise for the writer. Explain. प्रश्नाचा अर्थ समजून घेऊया. वरिष्ठाकडून झालेल्या अपमानाचा प्रसंग लेखकासाठी वरदान ठरला. स्पष्टीकरण करा. First, the writer felt extremely humiliated and upset. He was almost broken. He wanted to leave IIT, but his self-esteem stopped him. A feeling of determination and strength came over him and gripped. Writer thought that if I could be a rank holder in the school, college, and IIT with many awards in mathematics, there must be something right with me. Why should I give up?
and that too for a silly and a small thing like English. After these incidents, writer fought back and he never looked back again. Activity question number 4. Based on personal response, स्वमतावर आधारित असलेला प्रश्न. We need a punch to push ourselves forward. Share your experience. आयुष्यात पुढे जाण्यासाठी आपल्याला प्रोत्साहनाची गरज असते. तुमचा स्वतःचा अनुभव विशद करा. बघूया या प्रश्नाचे उत्तर काय असू शकेल. विद्यार्थी मित्रांना सूचना आहे की या ठिकाणी स्वमताचा प्रश्न असल्या कारणाने तुम्ही या ठिकाणी तुमची विविध मते जी आहे ती नोंदवू शकता. पुढे दिलेले उत्तर एक उदाहरण म्हणून दिलेले आहे. बघूया. I agree with the above statement. Today's world is full of competition and nobody is perfect in all the areas, but still everyone wants success in their life. We have seen that the writer was very good in mathematics, but he was very poor in English subject. Writer identified his weakness and convert it into the strength through hard work, perseverance, and consistent effort. I also learned in my life that we will grow only when people challenges us. Nothing is impossible in life. Dream it, do effort, and achieve it. Don't confine yourself in your own boundaries. Always push yourself. Activity question number 5 based on textual grammar. First sentence which is given here is, not only did I have a very weak vocabulary, but my pronunciation also was terrible. सूचना काय दिलेली आहे ती वाचूया. चूज करेक्ट ऑल्टरनेटिव्ह टू रीराईट द सेंटेन्स ॲज अ सिम्पल सेंटेन्स. वरील दिलेले विधान जे आहे ते साधे विधान केल्यानंतर कसे असेल याबद्दलचा अचूक पर्याय तुम्हाला या ठिकाणी निवडून लिहायचा आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, सर्वात प्रथम ही गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे की साधे वाक्य करत असताना नॉट ओन्ली बट ऑल्सो हे शब्द आपल्याला या ठिकाणी काढून टाकावे लागणार आहेत. सिंपल सेंटेन्समध्ये वाक्याची रचना ही सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अशी असते. आणि अचूक पर्याय कोणता आहे ते बघूया. सर्वप्रथम चारही पर्याय एकदा वाचूया. पर्याय क्रमांक ए, आय हॅड अ व्हेरी वीक वोकॅब्युलरी विथ टेरिबल प्रनाउन्सिएशन. बी, I had a very weak vocabulary and my pronunciation was terrible. C, I did have a very weak vocabulary along with terrible pronunciation. And D, I had a weak vocabulary as well as terrible pronunciation. विद्यार्थी मित्रांनो, उत्तराचा अचूक पर्याय आहे पर्याय क्रमांक ए की जो आहे I had a very weak vocabulary with terrible pronunciation. Second sentence, I felt extremely humiliated. सूचना आहे, choose correct alternative to rewrite the sentence using the noun form of the underlined word. विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी दिलेल्या वाक्यामध्ये ह्युमिलिएटेड हा अधोरेखित केलेला जो शब्द आहे या शब्दाचे नाउन म्हणजेच नाम असलेले वाक्य किंवा नाम म्हणून वापर केलेले वाक्य तुम्हाला या ठिकाणी शोधायचे आहे. त्या वाक्याचा अचूक पर्याय तुम्हाला शोधायचा आहे. या ठिकाणी 4 दिलेले पर्याय आहेत. आय फेल्ट एक्स्ट्रीमली ह्युमिलिएशन, आय फेल्ट एक्स्ट्रीमली ह्युमिलिएटिंग, आय फेल्ट एक्स्ट्रीम ह्युमिलिएशन आणि आय फेल्ट एक्स्ट्रीम ह्युमिलिएटिंग. विद्यार्थी मित्रांनो, अचूक उत्तराचा पर्याय क्रमांक आहे सी म्हणजेच तिसरा की जो दिलेला आहे आय फेल्ट एक्स्ट्रीम ह्युमिलिएशन. ॲक्टिव्हिटी क्वेश्चन नंबर 6 बेस्ड ऑन व्होकॅब्युलरी. प्रश्न आहे, प्रिपेअर अ वर्ड रेजिस्टर फॉर लँग्वेज.
विद्यार्थी मित्रांनो, रेजिस्टर किंवा वर्ड रेजिस्टर म्हणजे एखाद्या क्षेत्रातील किंवा एखादी वस्तू किंवा एखाद्या विषयाशी निगडित असलेले इतर शब्द. या ठिकाणी आपल्याला लँग्वेज म्हणजेच भाषा या घटकाशी निगडित असलेले वर्ड रेजिस्टर लिहायचे आहे, म्हणजेच याच्याशी निगडित असलेले शब्द लिहायचे आहेत. आणि लँग्वेज साठी असलेले वर्ड रजिस्टर काय असू शकेल बघूया. व्होकॅब्युलरी म्हणजेच शब्दार्थ, प्रोनाउन्सिएशन म्हणजे शब्दांचे अचूक उच्चारण, कन्व्हर्सेशन म्हणजे संभाषण, सेंटेन्स म्हणजे अर्थात वाक्य, कोलोक्वियल म्हणजे बोलचाल किंवा असलेली जी आहे ती भाषा, डायलेक्ट म्हणजे पुन्हा एकदा बोलीभाषा आणि ॲक्सेंट म्हणजे एखाद्या भाषेचा असलेला विशिष्ट उच्चार. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण आपल्या या व्हिडिओ सिरीजमध्ये लेक्चर क्रमांक 6 की जे आधारित आहे व्होयेजिंग टुवर्ड्स एक्सलन्स या पाठावर, त्या पाठातील परिच्छेदावर आधारित असलेल्या कृती प्रश्नांचा आपण सराव केलेला आहे. आपणास मी केलेला हा प्रयत्न जरूर आवडला असेल अशी अपेक्षा व्यक्त करते. अभ्यास करत रहा. गुड लक अँड हॅपी लर्निंग. थँक यू.